تو یہ ایک ٹائم پہ ڈانسر تھی، ڈانس کرتی تھی، فنکشن کرنے جاتی تھی، وہیں پہ لڑکے کو پسند کیا، پیار ہوا اور اسے شادی کر لی، اور شادی کرنے کے بعد اس نے جیسے بھی خواب دکھائے اور وہ لے کے چلا گیا، اور آگے جا کے پتہ چلا کہ وہ خود 2 نمبر ہے، وہ آگے اپنی بہنوں کو پیش کرتا ہے، تو اس کے ساتھ بیوی کو بھی بھیج دیا۔ لو میرج ہوئی تھی، ارینج میرج ہوئی تھی؟ لو میں فنکشن کرتی تھی، فنکشن سے ملاقات ہوئی۔ فنکشن پہ ڈانس وغیرہ کرتی ہاں تھی؟ جی، تو کہتا تھا میری بہنیں وہ شادی شدہ ہے، کراچی میں ہے، لیکن جب میں کراچی میں گئی وہ تو ڈانس کرتی تھی۔ نندے آپ کی؟ ہاں جی، میں بھی پھر ان کی بات میں نے بھی مان لی، ادھر بھی ڈانس کرنا شروع ہو گیا۔ بچے کی ضد لگائی ہوئی تھی، بچہ میں نے بولا میں نے نہیں پیدا کرنا۔ بیٹا میرا پیدا ہوا تھا تو چھلا کر کے کراچی سے ادھر آ گئے تھے۔ ایسی حالت کیوں بنائی ہوئی ہے؟ نشہ کرتی ہیں؟ ہاں جی، آئس کا نشہ کرتی ہیں؟ جی، یہ آئس کے نشے پہ کس نے لگایا؟ ان کے ساتھ ہی جاتی تھی فنکشن پہ، تو ادھر سے لگا تھا، نندوں نے لگا دی؟ ہاں جی، وہ تو بڑے نشے کرتی ہیں، آئس تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں، کچھ اور سے اتنی پیتی ہیں۔ پیپر موٹی تھی، مجھے کہتے تھے آپ اسمارٹ ہو جاؤ گے، پہلے چرس پہ لگایا تھا مجھے، پھر ادھر سے عادت پڑتی پڑ گئی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں میرا بائک لیڈر ٹی وی کے ساتھ۔ ناظرین اس ٹائم میرے ساتھ بہت ہی خوبصورت ایک لڑکی موجود ہے، جس کی نندوں نے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کو نشے پہ لگا دیا، اور نشے پہ لگانے کے بعد اس کو گھر سے باہر نکال دیا۔ ہم اس سے بات کرتے سے پوچھتے ہیں کہ آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ مریم۔ مریم، کہاں سے آئی ہو؟ میں چھوٹے ساندے سے۔ یعنی کہ لاہور کی ہو؟ ہاں جی۔ اچھا، شادی ہوئی ہے آپ کی؟ ہاں جی، ایک بیٹا بھی ہے۔ اچھا، بیٹا بھی ہے؟ جی۔ لو میرج ہوئی تھی، ارینج میرج ہوئی تھی؟ لو۔ کس طرح لو میرج ہوئی؟ بس ایسے ایسے کیسے؟ میں فنکشن کرتی تھی، فنکشن سے ملاقات ہوئی۔ فنکشن پہ ڈانس وغیرہ کرتی ہاں تھی؟ جی۔ وہاں پہ کوئی لڑکا پسند آیا؟ جی۔ پھر کیا، پھر شادی کی تھی۔ شادی کر لی؟ ہاں جی، وہ بھی شادری رہتے ہیں، شادری پنڈ۔ اچھا، وہ لڑکا کیا تھا، مطلب کہ اچھی فیملی سے تھا؟ نہیں، بتایا تو اچھی فیملی تھی لیکن اچھی فیملی سے نہیں تھا۔ باقی شادی کی ہے؟ نہیں، لو کو ارینج کر لیا تھا۔ اچھا، لو تھی، پھر اس کو ارینج کر کے کی ہے؟ جی۔ پھر کہ مجھے پتہ نہیں تھا، کہتا تھا میری گھر جو میری بہنیں وہ شادی شدہ ہے، کراچی میں ہے۔ اچھا، لیکن جب میں کراچی میں گئی وہ تو ڈانس کرتی تھی۔ نندے آپ کی؟ ہاں جی۔ اچھا، وہ بھی ڈانس کرتی تھی؟ ہاں جی، پھر میری ساس نے بولا کہ اس طرح جاؤ تم بھی ادھر جا کے ڈانس کرو اور اس کو خود ہی کما کے کھلاؤ شوہر کو؟ ہاں جی، وہ مارتا تھا نا ان کے اوپر۔ آپ کو مارتا تھا؟ نہیں، بہنوں اپنی۔ بہنوں کو مارتا تھا؟ کیوں؟ ہاں، پیسے نہیں دیتی تھی۔ اچھا، پھر کیا، میں بھی پھر ان کی بات میں نے بھی مان لی، پھر میں بھی کمانا شروع ہو گئی، ادھر بھی ڈانس کرنا شروع ہو گئی۔ پھر کیا، پھر بچے کی ضد لگائی ہوئی تھی، بچہ میں نے بولا میں نے نہیں پیدا کرنا۔ تو پھر میری ساس کا آپریشن ہوا تھا دل کا، تو کہتی مرنے سے پہلے میں نے دے اس کا بچہ کوئی بھی دیکھنا، تو پھر اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا۔ پھر مجھے اللہ نے بیٹا دیا تھا تو اس کو بھی لے کے بھاگ جاتا تھا۔ نندے زیادہ ساس کے جانے کے بعد بڑا خلاف ہو گئی تھی، بولنا شروع ہو گئی، ایسے عجیب سی شک کرتی تھی، آپ ہمارے پہ یہ کرتی وہ کرتی۔ نندے میری۔ پھر کہ میں نے بیٹا میرا پیدا ہوا تھا تو چھلا کر کے کراچی سے ادھر آ گئے تھے، میں اپنی امی کے پاس رہنا شروع ہو گئی تھی۔ اس حالت کی ذمہ دار کون ہے؟ تو یا ایسی حالت کیوں بنائی ہوئی ہے؟ نشہ کرتی ہیں آپ؟ ہاں جی، آئس کا نشہ کرتی ہیں؟ جی۔ تو یہ آئس کے نشے پہ کس نے لگایا؟ وہ ان کے ساتھ ہی جاتی تھی فنکشن پہ، تو ادھر سے لگا تھا۔ نندوں نے لگا دیا؟ ہاں جی، وہ تو بڑے نشے کرتی ہیں، آئس تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں، کوکنگ بھی کرتی ہیں، چرس اتنی پیتی ہیں۔ پیپر موٹی تھی، مجھے کہتے تھے آپ اسمارٹ ہو جاؤ گے، پیٹ نکلا ہوا تھا نا تب میرا، تو آئس کا نشہ کرو تو پیٹ کم ہو جائے گا؟ ہاں، پہلے چرس پہ لگایا تھا مجھے۔ اچھا، پھر کیا، پھر ادھر سے عادت پڑتی پڑ گئی۔ مطلب آپ اتنی خوبصورت ہے، اس وجہ سے تو نہیں ان کو جیلسی ہوتی تھی کہ ہماری بھابھی بڑی خوبصورت ہے؟ جی، چھوٹی والی دونوں نندیں، بڑی والی اچھی تھی، چھوٹی والی جلتی تھی؟ ہاں، دونوں وہ بڑی بدتمیز تھی۔ ان کے کہنے پہ آپ نے آئس کا نشہ سٹارٹ کر؟ پہلے تو میرے ساتھ ٹھیک تھی، میں نے بولا چلو کوئی بات نہیں، بہن نہیں ہے میری، میں نے تو ان کو بہن ہی سمجھا تھا۔ تو بعد میں تو جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا ان کا پھر رویہ بھی چینج ہوتا گیا۔ تو آپ کے شوہر نے کبھی آپ کا ساتھ نہیں دیا؟ وہ تو اس کو تو پیسوں سے غرض، اس کو کسی سے کچھ بھی اس نہیں۔ کو پیسے چاہیے، چاہے بہنیں لا کے دیں، چاہے بھابھی لا کے دیں، اور جیسے مرضی لا کے دیں۔ جی۔ وہ خود کیا کرتا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ یہی 2 نمبر کام ہے، بیوی اور بہنوں کو بیچنا ڈانس کے لیے؟ ہاں جی۔ تو آپ نے ایسے شخص سے شادی کیوں کی؟ پہلے تو ٹھیک، مجھے تو اچھا بتایا تھا، کہتا تھا میں اکیلا بھائی ہوں، تو 3 بہنیں وہ شادی شدہ کراچی میں،
तो यहाँ से मुझे लेके गया था ऐसे घुमाने के लिए कि चलो उधर चलते हैं। कराची? हाँ जी, तो वहाँ पे जाके निकाह कर लिया? नहीं शादी तो इधर से करके गए थे। तो शादी इधर से की है, फिर? तो उधर गए घूमने के लिए गए, तो उधर से बाद में 1-2 दिन रहे तो उन्होंने बोला भाभी आप इतनी खूबसूरत, आप भी हमारे साथ डांस करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है, आप अपना घर बना के छोड़ देना ये फील्ड। मैंने बोला ठीक है। फिर मैं भी उनके साथ काम शाम करना शुरू हो गई, घर का भी करना। आके वो एक लड़की रखी हुई थी दिन पर रात काम की, उसको भी मार के भगा देना, भाभी काम करे। जब छिला पड़ने वाला तो उस दौरान मुझे बड़ा तंग किया था। फिर मैंने ही उनसे खुद ही जान छुड़वा ली। मैंने बोला फ़ायदा मुझे क्या, इतना करने के बावजूद भी ये लोग मेरे साथ इस तरह करते। अम्मी लोगों को कहते माँ बाप को छोड़ दो, मैं क्यों छोड़ूं उनको। मेरे वाले साहब बहन ही वालदा हैं, 5 मेरे भाई हैं माशाल्लाह और 2 हम बहनें हैं। मैंने बोला उनको नहीं मैं छोड़ सकती। फिर अभी उनके साथ रहती हैं? हाँ जी, उन्हीं के साथ होती हूँ। नहीं तो वो या आप नशे पे लग गई, आइस का नशा कर रही हैं और आपको किसी ने मना नहीं किया? भाई सब करते हैं, आते हैं लेने के लिए, मैं खुद ही नहीं जाती। मैं कहती हूँ वो फैमिली मेरी शरीफ है ना, तो भाइयों को पता ही नहीं आइस का नशा ये कि अब, होता क्या है उनको ये पता ही नहीं है। तो इसलिए मैं उधर भी अगर करती थी ना कभी छुप के मैं बैठ देती। तो इसलिए बस। बेटा कहाँ है आपका? बेटा कराची में किसके पढ़, पास? पापा अपने के पास ही। तो बेटा ठीक है वहाँ पे? हाँ जी, कितने साल का है? वो है, मैंने जब दिया था 5 साल का था, अब कितने साल का हो गया? अब माशाल्लाह हो गया 9 साल का। 9 साल का, यानी कि 4 साल हो गए आपको यहाँ पर आए शोहर को छोड़ के? 6 साल तक तो मैं मिली हूँ, तब वो मुझे मिलवाता ही नहीं है। मिलने ही नहीं देता नहीं, बेटे से? तो मिलने। आपने बेटा दिया क्यों उसको? वो मैंने तो इसलिए दिया था, मैंने बोला इतना पैसा इन्होंने क्या करना है। मैंने बोला कुछ पढ़ लिख जाएगा, उसको ना पढ़ाई का बड़ा शौक़ था। बच्चे को? हाँ जी, ये नहीं कि पढ़ने लिखने का। तो बच्चे को भी जो काम खुद करता है मतलब आगे औरतें बेचता है, तो कल को बच्चे को भी इसी काम पे ना लगा दे। मेरी तो दुआ यही है कि अल्लाह ताला उसको नसीब अच्छा करे। आमीन। बड़ा प्यारा सा बच्चा है मेरा। प्यारी बात है, आप इतनी प्यारी हैं तो आपका बेटा भी प्यारा होगा। तो इतनी प्यारी होने के बावजूद आपने अपनी ज़िंदगी तबाह की है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही। अभी इसने नाज़रीन इसने फेस अपना ना आधा छुपाया हुआ है, और ये लड़की इतनी खूबसूरत है ना कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। इतनी खूबसूरती होने के बावजूद भी ये अपनी ज़िंदगी तबाह करके बैठी हुई है सिर्फ एक शख्स के पीछे। पता नहीं, मेरे ख्याल में जो डांसर होती है वो वैसे भी खूबसूरत ही होती है। तो ये एक टाइम पे डांसर थी, डांस करती थी, फंक्शन करने जाती थी। तो ये देखें वहीं पे लड़के को पसंद किया, प्यार हुआ और उससे शादी कर ली। और शादी करने के बाद उसने जैसे भी ख्वाब दिखाए और वो लेके चला गया, और आगे जाके पता चला कि वो खुद 2 नंबर है। वो आगे अपनी बहनों को पेश करता है, तो उसने साथ बीवी को भी बेच दिया। ये देखें, ये हालात है आजकल के। तो अब कैसे ज़िंदगी गुजारोगे आगे? अभी वालदा मुझे मिली थी चांद रात वाले दिन, तो वो कहती है अगर हमारे पास भी नहीं ना रहना, ये नशे से जान छुड़वा के ना बाहर ही चली जाओ। फिर? आउट कंट्री में गई हुई है ना। फिर अच्छा, बाहर दुबई गई होंगी आप? हाँ जी, डांस वगैरह वहाँ पे करने? मेरे खुद के घर में गुर्बत थी, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा था, नहीं तो फैमिली तो मेरी शरीफ थी माशाल्लाह। कौन सा कदम, शादी वाला कि ये डांस वाला? डांस वाला। अच्छा, तो अभी मुझे ये बताएं कि ये जो नशा करती हैं इसके पैसे कहाँ से लेती हैं? वो ज़ाहिर सी बात है, फिर नशा करना तो मिल जाते हैं, दोस्त वगैरह दे देते हैं? हाँ, अच्छे दोस्त हैं मेरे। ये नहीं कि जो लोग आपको देख रहे हैं, कोई उनको पैगाम देना चाहेंगे? नहीं, नहीं देना चाहेंगे? भैया आपकी ज़िंदगी तबाह हो गई, कुछ तो उनको कह दो, आपसे कुछ सबक सीख जाए, बाकी लड़कियों की ज़िंदगी तबाह होने से बच जाए। कुछ नहीं कहना? मैं क्या कहूँ, खुद भी समझदार हैं, उनको पता ही है ये हालात किस तरह जा रहे हैं। चले, आपने नहीं कहना तो मैं उनको थोड़ा तफसील में बयान करके बता देती हूँ कि आप पहले क्या थी और अब क्या है, और किस तरह ज़िंदगी बर्बाद हुई है। नाज़रीन, आपने इसकी सारी बातें सुनी हैं। ये एक बड़ी खूबसूरत लड़की थी, और एक खूबसूरती के बाद ये देखें ये हालत है इसकी। एक सिर्फ वजह क्या है कि इश्क, प्यार हुआ जिससे, और उसने इसकी ज़िंदगी तबाह कर दी। खुद भी गलत इंसान है और उसको भी साथ बना दिया, और आज ये रोड पर बैठी हुई है, ये पार्क में बैठी हुई है, यहाँ पर आइस का नशा कर रही है। ये इसकी ज़िंदगी है, और आगे जो नशा ये कर रही है इसके बाद इसकी ज़िंदगी इसी नशे में रहनी है। जितना मर्ज़ी ये कोशिश करेगी ना कि मैं नशा छोड़ दूँ, लेकिन नहीं छोड़ा जाएगा। हम हम तो आपके लिए दुआ ही करेंगे कि अल्लाह करे कि आप नशा छोड़ दें, आपके बेटे की, आप अपने बेटे की परवरिश खुद करें। तो मिलने नहीं देते तो नाज़रीन, ये प्रोग्राम करने का हमारा मकसद ये है कि शादी करने से पहले, या ये जो लड़कियां देख रही हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी लड़का अगर आप लोगों को पसंद आता है तो उससे पहले 1000 बार सोचें, उस लड़के के बारे में पता करवाएं कि उसके पीछे आखिर ऐसा है क्या, वो लड़का अच्छा है या नहीं है। और पसंद की शादी मैं तो कहूँगी ना ही करें। जहाँ पर माँ बाप करते हैं ना वही कामयाब होती है। अगर कल को लड़का सही नहीं भी निकलता तो आप अपने माँ बाप को कह तो सकती है ना कि वो आप लोगों ने शादी की थी, आप लोग जानें या आप लोग उनसे पूछें। बाकी जो भी हालात आपके सामने, इसी के साथ मुझे इजाज़त है। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।